menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. فتح والفتوح والمنون والرسول وتبط النصر وصل القلب تسد والروح أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين فكنا في الدين وجعلنا من العاملين وأن الله يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأن الله يقضي جميع حاجاتنا في الدين والدنيا والآخرة ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويشرح صدورنا ويسهل جميع مطلوبنا وأن الله يشفي مرضانا المسلمين شفاء تاما عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما ثم إلى رسولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته ثم إلى رسول المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا وسيد العظم الفقير المقدم محمد بن علي بعلي والفقير المقدم الثاني الشيخ الكبير الشيخ عبد الرحمن سقاف وأصوله مفورين ثم إلى شيخ أبو بكر سكران ومحضار وأصوله مفورين ثم إلى عبد الله بن أبو بكر العدني ثم إلى شيخ أبو بكر بن سالم وأخوه بن سالم ثم إلى صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن على الطاش والشيخ علي بن عبد الله بارة ثم إلى صاحب الراتب ورشاد وغيث اللبات والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب عمر بن أبي الحداد وجميع سلسلة الحدادية وأصوله مفورين ثم إلى روح قطب المعطي الحبيب أحمد بن زين الحبشي ثم إلى روح قطب الرباني شيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم الحفيظ ثم إلى روح عبد الله بن عمر الشاطري ثم إلى روح محمد بن عبد الله الهدار ثم إلى روح الحسن بن عبد الله الشاطري ثم إلى روح سالم بن عبد الله الشاطري ثم إلى روح شيخنا الأستاذ عبد الله بن عوات عبدون والحبيب بن سالم الجفري والحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه والحبيب الله بن عبد القادر بالفقيه والسيد محمد بن علي العباس المالكي والحبيب صالح بن محسن الحامد والحبيب محمد بن أحمد المحضار والحبيب أبو بكر بن محمد السقاف والحبيب محمد بن إدريس الحبشي والحبيب هادي بن عبد الله الهلال والحبيب عبد وحسين الحامد براني وأصوله مفورين ثم إلى روح الحبيب أحمد بن علي الحداد ثم إلى روح الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبي بكر الإدروس وهجي عبد الرحمن ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محسن العطاس وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيد الوالد علي بن محمد الحداد ثم إلى روح شيخنا المربي أرواحنا الأستاذ عبد الرحمن بن عبد القادر بسلامة وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح خصوصا صاحب هذا الكتاب شيخ حسين محمد للحنان الجمسي ثم إلى روح شيخ زين الدين بن عبد العزيز المعبري المالبري وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح مشايخنا ومشايخكم ومعلمين ومعلميكم وأن الله يتغشر الجميع برحمة المغفر ويسكنهم الجنة ويختمنا بالحسنى ويعيد لنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روح أمواتنا خصوصا أمواتنا من أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجد درجاتهم في الجنة على هذه النية وعلى كلة صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم نويت تعلم وتعليم النفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة الخير وابتغاء وجه مرضات الله سبحانه وتعالى اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وأن واسع الفهم بجه نبيك المعصوم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan mudzakarah kita yaitu di kitab Irsyadul Ibad. Kita masuk di bab tentang kewajiban kita mandi atau mujibul ghusl janabah, tentang mandi janabah ya. Nah, kemarin baru sebaris saya baca tapi pertanyaannya luar biasa sampai kemana-mana. Baru sebaris kebaca, pertanyaannya amat jawabannya sampai selesai, sampai kelar.
Jadi kita masuk di pasal atau bab tentang kewajiban kita, apa yang mewajibkan kita mandi, ya. Apa-apa saja yang mewajibkan kita mandi besar. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala mujibul usla janabah bi khurujil maniyyi aw dukhuli hasyafatin, ya, wa qadriha. Yang mewajibkan mandi salah satu diantaranya adalah keluarnya air mani atau masuknya kemaluan laki-laki ke perempuan. Au dukhuli hasyafah wa qadriha, walaupun cuman ujungnya doang. Ini pembahasannya mohon maaf jadi agak sedikit kesana karena memang kudu dijelasin. Karena bahasa kitabnya seperti itu, kalau kita bahas pembahasan nggak secara detail jelasinnya, akhirnya nggak paham, ntar salah kaprah, salah pemahaman nanti. Jadi yang mewajibkan kita mandi adalah bukan hanya mimpi saja, tapi mimpi artinya keluar mani ataupun berhubungan antara suami istri, walaupun yang masuk hanya sebagian atau separuh atau ujungnya aja. Jadi mohon maaf ketika ujungnya sudah tidak ada artinya masuk ke dalam, maka wajib mandi. Nggak harus masuk semua syaratnya. Yang menjadi kewajiban kita mandi janabah. Nah. Maka seperti yang saya jelaskan waktu kemarin, minggu lalu, bahwa yang berkaitan dengan mandi, seperti yang disebutkan di kitab Kifayatul Akhair, bahwa 3 yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan, dan 3 yang berkaitan hanya khusus untuk perempuan saja. Ya. Apa yang 3 berkaitan untuk perempuan dan laki-laki? Yaitu salasun yushtaraku fir rijal wan nisa. Yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan yang menjadi kewajiban kita untuk mandi janabah, ya, adalah yang pertama khurujul mani. Khurujul mani, keluarnya air mani, termasuk baik laki-laki maupun perempuan wajib mandi. Kemudian ilajul hasyafah, masuknya kemaluan atau berhubungan antara suami istri, termasuk mewajibkan mandi. Dan yang ketiga adalah mati atau al-maut. Itu yang menjadi yushtarak, artinya yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan. Lalu yang tiga selanjutnya yang berkaitan hanya perempuan adalah al-haid wal wiladah wal nifas. Haid, nifas, dan melahirkan. Itu khusus yang berkaitan dengan perempuan, dan itu semua atau digabungkan menjadi 6, itu semua adalah yang mewajibkan seorang muslim atau muslimah untuk mandi janabah. Maka mu'alif di sini mengatakan apa saja yang menjadi kewajiban kita untuk mandi janabah adalah yakhruju mani, keluarnya air mani, au dukhuli hasyafa, atau masuknya kemaluan laki-laki ke perempuan atau suami atau istri, ya. Wa qadriha, walaupun sekedarnya, walaupun nggak banyak, nggak keseluruhan, hanya separuh aja. Pas di hasyafa itu kalau di bahasa fikih itu cuman ujungnya aja, apa namanya? Helmnya, ya. Bahasanya seperti itu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengatakan, idzal taqal khitanan, apabila bertemu 2 tempat khitan, ya, baik laki-laki maupun perempuan, faqad wajabal ghusl, maka wajib mandi. Wal muradu bil iltiqa al muhadzah, yang disebut dengan pertemuan adalah dia masuk walaupun sedikit, ya, masuk walaupun sedikit. Li'anna khitanul mar'a fawqa madkhal az-zakar wa innama yatahadzayan. Ya. Jadi maksudnya adalah karena tempat masuknya kelamin perempuan itu adalah
ketika kelamin laki-laki masuk hanya sedikit saja, itu termasuk daripada kemaluan perempuan. Ini dibahasakan. Jadi yatahadayan bahasa artinya adalah sejajar, tapi yang maksudnya sejajar adalah masuk. Au qadriha, ataupun sedikitnya. Min maqta'iha. Min maqta'iha berarti bagian yang telah disunat. Maksudnya bagian telah disunat. In jaza al-i'tidal fala yu'tabar qadr hasyafa. Kalau udah masuk semua berarti bukan yang dimaksud dengan hasyafa, berarti udah beda lagi, tetap wajib mandi. Sedikit saja masuk di bagian ujungnya aja itu sudah wajib mandi, apalagi masuk semuanya. Maka itu semua tetap diwajibkan mandi. Maka yang menjadi mewajibkan mandi atau hukum-hukum mandi sendiri itu ada 5. Hukum mandi itu sendiri ada 5. Yang pertama adalah wajib. Kapan menjadi wajib mandi? Ya seperti tadi khurujul mani, ya. Atau idza nadhara al-ghuslul masnun. Kalau seandainya ketika kita mau mandi sunnah itu apa saja? Mandi sunnah itu mandi sholat Jumat, itu mandi sunnah namanya. Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha itu sunnah hukum mandinya. Ya kalau kita mandi sehari-hari, pagi, sore itu mubah. Artinya mandi cuma pengen nyegerin badan kita, ada biar bersih badan kita. Nah kalau di hari-hari tertentu kayak hari Jumat, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha itu sunnah mandinya, maka disunahkan kita untuk niat mandi sunnah. Nah, ketika kita mempunyai nazar di mandi sunnah tersebut, dalam artian misalkan hari Kamis, ya hari Kamis, otomatis besok hari Jumat. Contoh ini hari Kamis atau malam Jumat, besoknya hari Jumat. Dia niatkan itu. Saya niat atau saya nazar besok hari Jumat sebelum berangkat Jumat saya mandi. Nah, kalau sudah keluar kata-kata nazar, maka yang tadinya hukumnya sunnah mandi sholat Jumat mau pergi Jumatan menjadi wajib. Karena dia sudah bernazar untuk dirinya ketika dia mau melaksanakan sholat Jumat untuk mandi. Padahal hukum aslinya adalah sunnah. Tapi ketika dia bernazar maka hukumnya wajib. Yang pertama. Yang kedua mandub sunnah. Seperti apa? Kaghuslil Jum'ah wal Idain. Seperti mandi sholat Jumat atau mandi sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu hukumnya sunnah. Kemudian mubah. Mandi yang diperbolehkan, boleh kapan aja mandi, serah. Kayak kita mandi sehari-hari, 2 kali sehari, mandi pagi sama sore, ya, itu mandi mubah. Jadi mandi mubah adalah litabarrud awit tanzif, untuk mendinginkan badan kita atau membersihkan badan kita dari kotoran-kotoran atau dari hal yang lainnya. Biduni niatus sholeh, tanpa ada niat, ya. Karena setiap hari kita mandi pagi sore itu kan nggak pakai niat, langsung aja jebur mandi. Itu nama hukumnya mandi mubah. Yang keempat adalah makruh. Kapan hukum mandi makruh? Ketika seseorang mandi ketika dalam keadaan berpuasa, apalagi sampai berendam, ya, nyebur ke kolam. Nah itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena dikhawatirkan masuk sesuatu air ke lubang-lubang yang terbuka yang menjadi atau membatalkan puasa. Itu makruh. Yang kelima adalah haram. Haram tapi hukumnya haram tapi sah ngerjainnya. Ada hukumnya haram tapi tidak sah kita mengerjakannya. Kapan hukum haram menjadi sah? Maksudnya haram, hukumnya tetap haram. Tapi nggak apa-apa kita, maksudnya sah dia ngelakuin mandi tersebut. Idza kana bima'in maghsub. Kalau seandainya dia mandi pakai air yang ghosab, air yang tidak tahu kejelasannya. Air ghosab itu antara makruh dengan haram hukumnya. Kalau air ghosab itu air nggak tahu punya siapa, ini kita ambil aja, tidak tahu kejelasan halal haramnya, itu namanya ghosab. Wa haram ma'adam sihat idza kanat haidhan biniyati ta'abbud. Jadi ada seorang perempuan haram tidak sah melakukan mandinya adalah ketika ada seorang perempuan, ya, mandi sedangkan dia dalam keadaan haid tapi niatnya niat untuk beribadah kepada Allah, niat li ta'abbud. Atau dia misalkan di hari raya Idul Fitri hukumnya mandi sunnah, ya, tapi dia dalam keadaan haid, dia pengen mandi sunnah biar dapat sunnahnya Idul Fitri, walaupun perempuan tidak diwajibkan untuk hadir melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri maupun Idul Adha. Sama dengan halnya melaksanakan sholat Jumat, perempuan tidak diwajibkan hadir untuk
melaksanakan sholat Jumat. Nah, sama seperti itu. Jadi ketika niatnya dia untuk ibadah, sedangkan dia dalam keadaan haid, artinya masih mohon maaf dalam keadaan kotor, belum suci, ya, maka itu hukumnya haram. Wa haid wa nifas wa nahwi wilada wa maut. Nah, yang menjadi kewajiban mandi untuk perempuan adalah haid, nifas, ya. Ketika haid, seorang perempuan haid, ya, ketika nanti sudah suci wajib. Jadi hukumnya jatuhnya mandi janabah. Sama dengan orang selesai nifas. Sama juga hukumnya mandi janabah ketika dia sudah suci. Yang baru melahirkan pun sama. Itu namanya mandi janabah atau mandi besar. Orang meninggal pun sama. Seperti apa? Seperti itu memandikan jenazah. Ya, memandikan jenazah, kucurkan dulu dari atas sampai ke bawah. Kemudian sebelah kanan, habis itu sebelah kiri, kemudian belakangnya. Ya, kalau sebelah kanan berarti belakangnya sebelah kanan. Kemudian sebelah kiri, bagian bahu kiri, nanti belakangnya di belakang bahu sebelah kiri sampai selesai. Kita memandikan orang meninggal atau orang yang sudah meninggal. Li muslimin ghair syahid. Bagi setiap muslim wajib untuk memandikan jenazah seperti itu, kecuali orang yang meninggal dalam keadaan syahid, mati dalam peperangan. Mati dalam peperangan tidak wajib kita memandikannya. Kan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat yang meninggal dalam peperangan, ya, beliau tidak memandikannya. Ya, ada sebagian yang mengkafani, bahkan langsung dikuburkan dengan baju-bajunya yang berlumuran darah. Darah orang syahid itu ketika nanti di akhirat, ketika dia dibangkitkan, itu wanginya seperti bau misik. Ya, wanginya itu seperti bau misik, sangat harum sekali. Sangat harum sekali bau darah orang yang syahid. Itu menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggal di jalan Allah, yaitu membela agama Islam. Wa syurutuhu, dan syarat-syaratnya mandi adalah ada 4. Syarat mandi ada 4. Yang pertama, ma'un mutlak, yaitu dengan air yang mutlak. Air mutlak adalah wahwa ma yaqa'u alaihi ismul ma bila qaidin. Ya, memang dia benar-benar air, nggak ada campuran sama sekali, nggak ada campurannya, nggak ada pewanginya, nggak ada pengharumnya, pokoknya nggak ada campurannya, benar-benar air. Air benar-benar air jernih, air bersih, ya, itu yang dipakai untuk mandi. Yang kedua, wa adamu ha'il. Tidak ada pembatas atau tidak ada yang mencegah antara air dengan kita yang pakai untuk mandi. Seperti apa? Bainal ma' wal maghsul. Ya, antara air dengan yang kita pakai mandi tersebut. Jadi nggak ada campurannya, nggak ada penghalang. Jadi benar-benar air. Kalau ada penghalang kan otomatis, kalau ada penghalang itu bukan mutlak lagi, bukan air mutlak lagi, karena sudah bercampur. Penghalangnya seperti apa? Mu'alif di sini mengatakan wa syam'in. Syam'in itu seperti syam'ah, lilin. Ada lilinnya. Otomatis kan air sama lilin kan berseberangan tuh. Tidak menyentuh kulit atau tidak membasahi kulit secara keseluruhan. Karena pada hakikatnya mandi sendiri itu adalah as-sayalan. Mandi sendiri dari segi bahasa itu ada sayalan, mengalirkan air. Jadi mandi sendiri itu adalah as-sayalan, yaitu mengalirkan air. Kemudian menurut syariat adalah ta'mimu jami'il badan bil ma'. Jadi mengalirkan air atau membasahi badan kita, seluruh badan dengan air. Jadi membasahi seluruh badan dengan air. Orang mandi itu ada tempat-tempat yang ada lipetannya, yang sekiranya air susah masuk, itu wajib dibersihkan terlebih dahulu. Wajib air sampai ke tempat tersebut. Kayak mohon maaf di ketiak,
atau di bagian-bagian lipatan yang lain, di pusar, ya. Itu harus nyampe. Jadi syukur-syukur kalau di rumah kita ada shower, itu lebih enak. Kalau mandinya pakai shower. Karena kenapa? Karena kita bisa ngeratain semuanya. Kalau mandi pakai gayung kan mau nggak mau satu ini ngeratain dulu semua. Kalau shower air cukup ngalir aja udah kita ratain semua, apalagi yang punya kolam renang. Yang punya kolam renang di rumahnya, ya, dia junub, tinggal nyemplung aja. Sebelum dia nyemplung baca doa, niat nawaitul ghusla li raf'il janabah lillahi ta'ala, pure. Udah naik, udah selesai dia. Walaupun cuma sekali nyemplungan aja. Karena kenapa? Orang masuk kolam itu udah pasti rata. Udah pasti sebadannya itu udah pasti basah, udah pasti rata. Kalau dia mau masuk ke dalam sambil gosok-gosok juga nggak apa-apa. Sah, boleh. Yang penting niat awalnya dia. Tapi sebenarnya sampo, sabun itu pelengkap untuk membersihkan semuanya. Jadi lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Ya beda halnya kalau buru-buru, kayak beliau nih buru-buru. Kecuali beda halnya kalau buru-buru, ya itu lain lagi urusan. Ya. Jadi syarat yang pertama untuk mandi adalah maun mutlak, air yang benar-benar air, nggak ada campuran sama sekali, bersih. Ya. Air bersih yang tidak ada campuran sama sekali seperti yang kita pakai biasa untuk mandi. Kemudian ada muhail, nggak ada penghalang. Seperti apa? Kayak ada lilinnya. Kemudian ada minyak, ya. Kemudian ada tinta. Satu tetes tinta kan bisa merubah warna itu. Bisa merubah warna, satu tetes atau dua tetes. Yang penting bisa merubah warna. Wa ainun hibir, yaitu artinya adalah tinta. Wa henna, pacar, ya. Pacar, karena air, semua air, kemudian tinta, kalau apalagi minyak, itu kan berseberangan dengan air. Tidak menyatu dia dengan air. Kemudian tinta kenapa bisa nggak boleh? Karena merubah dari yang tadinya mak mutlak, yang tadinya mak bersih, air bersih, ya, karena ketetesan tinta, maka bukan disebut dengan mak mutlak, mutaghayyir namanya, berubah. Jadi mak mutlak akhirnya jadi berubah, jadi air yang mutlak akhirnya berubah. Nah, itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Wasalithuha, dan yang ketiga adalah wala mughayyirun lil ma' 'alal udwi wala yakunu mughayyirun lil ma' 'alal udwi. Ya, tidak ada yang merubah sesuatu air tersebut dari bentuk aslinya atau dari bentuk yang dari badan kita sendiri. Ya. Taghayyurun dar wa mithlul musannif lil ha'il. Ya. Jadi yang merubah benar-benar merubahnya itu merubah yang memang apa namanya? Merubahnya yang merubah bisa merusak dari air itu sendiri. Bisa merusak dari air itu sendiri perubahan airnya. Ya, kalau itu tidak boleh dipakai untuk mandi. Karena syaratnya adalah harus mak mutlak, harus air bersih. Air yang benar-benar mutlak yang biasa kita pakai mandi. Kemudian musannif di sini menyebutkan yang dimaksud dengan hail, adamul hail itu, ya. Adamul hail itu, yang dimaksud dengan adamul hail yang seperti disebutkan tadi di atas, ya, kawaskhin tahta dhufrin. Nah, jadi orang mandi, Pak, mohon maaf, ketika ada kotoran-kotoran di kukunya, baik itu di tangan maupun di kaki, itu bisa menyebabkan tidak masuk atau menjadi penghalang masuknya air. Apalagi orang-orang yang kerja di bengkel, udah pasti itu tangannya kotor, kena ini apa namanya, kena oli dan lain sebagainya. Kemudian mohon maaf yang biasa mungkin kerja bangunan dan lain sebagainya, itu kan biasanya ada semen, apalagi kena cat. Itu ketika dia mandi janabah dan masih ada sisa-sisa itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Ya, harus dihilangkan terlebih dahulu karena itu termasuk menjadi penyebabnya penghalang masuknya air.
Apalagi orang yang punya kuku panjang, ini jangan apa namanya? Jangan dianggap gampang. Orang kuku panjang itu sebenarnya nggak boleh. Kenapa? Karena kuku panjang itu tempat bernaungnya setan di situ. Setan itu paling seneng di situ. Apalagi kan khususnya yang perempuan ini kan banyak kukunya panjang sampai dipelihara, habis itu dikutekin dan lain sebagainya. Nah, ketika dia mandi besar itu otomatis menjadi penghalang masuknya air, apalagi wudhu. Jangankan kita mandi besar, wudhu kalau kukunya kita kotor itu nggak masuk air. Itu nggak masuk air. Makanya kenapa kita disunahkan sebelum wudhu itu bersihkan dulu tangan, cuci tangan dulu. Ya. Kemudian di airnya, maksud tangan kita diginiin supaya air itu ngucur masuk ke dalam. Itu fungsinya seperti itu supaya air masuk. Itu sunnahnya. Selama ini kan kita ngerjain bukan sunnahnya aja, wajibnya aja. Di muka, tangan, kepala, kaki udah selesai. Nah, sunnahnya itu seperti itu. Karena ada sesuatu yang menghalangi di dalam kuku kita, entah itu kotoran ataupun kuku kaki, ada kotorannya, maka air itu menjadi penghalang untuk untuk masuknya air, menjadi penghalang untuk masuknya air di tempat tersebut, kuku yang kotor. Apalagi mandi, wudhu aja nggak sah wudhunya kalau air nggak masuk karena nggak merata, apalagi mandi besar. Itu yang dimaksud ada muhail, tanpa adanya penghalang sedikit pun. Nah, kemudian wa mithlul mughayyir biqaulihi, yang dimaksud dengan perubahan air warna tadi, yaitu yang syarat yang ketiga adalah la yakunu mughayyirun lil ma' 'alal 'udwi. Maksudnya adalah muallif di sini mengatakan kaza'faranin. Ya, seperti minyak za'faron. Ada minyak za'faron yang merubah air warna itu merubah. Ya. Warnanya nggak berubah tapi baunya wangi. Nggak boleh. Atau ada kayu cendananya misalkan taruh di air, ya. Wa huwa syajarun ma'ruf, yang ma'ruf kayu cendana. Siapa yang nggak tahu kayu cendana? Pasti tahu semua. Kayu cendana kan pasti harum baunya tuh. Hah? Bagus gitu kan. Yang penting tidak merubah warna, tidak merubah bau. Tidak ada baunya. Ya. Tapi buat apaan emang? Itu mah biasa dipakai khusus pengantin baru. Honeymoon tuh, kalau bahasa anak sekarang tuh honeymoon katanya. Jadi nggak hanya minyak za'faron aja atau kayu cendana, ya. Ada daun pohon bidara masuk ke dalam air kita itu sebenarnya nggak boleh kita pakai mandi junub. Karena dia merubah. Ini disebutkan di sini wa syajar wasidir, ya. Wasidir, sidir itu pohon bidara. Kecuali kalau dia untuk pengobatan tanpa ada dia mandi janabah nggak apa-apa. Ya. Karena di sini sebutkan wa mithlul mughayyir biqaulihi, yang dimaksud adalah seperti za'faron, minyak za'faron, kemudian kayu cendana, ya, kemudian wasidrun, yaitu pohon bidara atau daunnya. Itu nggak boleh juga karena dia merubah, mughayyirun lil ma' 'alal 'udwi, merubah daripada dasarnya air tersebut. Warabiuha, dan yang keempat adalah jaryul ma'. Jarul ma' alaih, ay 'alal udwi fala yakfi an yamassahul ma' bila jaryan li'annahu la yusamma ghuslan. Nah, artinya air tersebut harus mengalir di badan kita. Nggak cukup kita cuma nempel gini doang. Ambil air di mana? Di bak, terus kita apa namanya bahasa kita begini nih? Hah? Dipok-pok doang. Maksudnya dipok-pok doang gini. Nah, itu nggak mengalir namanya. Jadi yang namanya mandi itu mengalir. Air yang kita ambil dari gayung, nah itu mengalir. Kalau cuma dipok-pok doang itu bukan namanya mandi. Nyeka bahasa kita ya. Awa-awa. Bahasa kita nyeka. Jadi kalau orang sakit aja diseka begitu. Itu tidak mengalir. Jadi syaratnya harus mengalir. Fala yakfi, nggak cukup kalau seandainya cuma diusap-usap doang itu. Airnya diambil terus diusap-usap doang. Itu nggak cukup. Karena kenapa? Li'annahu la yusamma ghuslan, karena bukan termasuk dinamakan dengan mandi.
yang seperti itu. Ya. Jadi hati-hati. Jadi mandi itu emang harus jebar-jebur, khususnya mandi junub. Mandi junub itu harus jebar-jebur, harus meratakan semua seluruh anggota badan kita. Jadi yang kena lipetan, apalagi di bawah telinga, sini di belakang, kemudian dalam telinga, ini harus masuk semua, harus kena rata air. Nah di sini dijelaskan nanti, jadi diambil air itu diambil di telapak tangan kita, yang bagian-bagian yang tidak bisa dijangkau, maksudnya yang sulit air masuk, misalkan, ya, ambil air, memblokin begini, misalkan kalau di ketiak, masukin. Kalau mandi pakai gayung, tangan satu ambil, satu ngeratain. Kan sunnahnya mandi itu kan sebelah kanan dulu, baru nanti kepala dulu, habis kepala baru sebelah kanan, sampai ke bawah. Ada yang bilang lagi sebelah, habis kanan, bahu belakang sebelah kiri, sebelah belakang kanan, habis itu bahu sebelah kiri, kemudian belakang bahu sebelah kiri, hampir rata. Semua harus diratain. Yang jelas lipatan-lipatan yang ada di badan kita harus semuanya kena air, harus rata dengan air. Kapan tidak ada rata dengan air, maka tidak sah wajib mandinya. Kalau nggak sah mandinya, sholatnya semuanya udah sia-sia, haram hukumnya. Karena dia melaksanakan sholat dalam masih keadaan janabah atau junub. Kita. Wa furuduhu, ya. Kemudian fardu-fardunya. Fardu-fardunya mandi adalah al-ghusl walau masnunan syai'na ahaduhuma niyatun ada'i fardil ghusli, ada fardil ghusli, ya. Niat mandi atau syarat wajibnya adalah niat. Jadi pakai niat. Mana seperti niatnya au ada'il ghusli au fardul ghusli, fardul ghusla, ya. Awil ghuslil mafrud wal wajib awit tohara lis shalah. Jadi niatnya banyak. Nawaitul ghusla li raf'il janabah boleh. Nawaitul ghusla li hadatsil akbari lillahi ta'ala boleh. Ya, kemudian nawaitul ghusla li taharatis shalah boleh. Yang penting ada niat untuk melaksanakan mandi tersebut. Jadi yang biasa kita pakai kan biasanya nawaitul ghusla li raf'il janabah atau nawaitul ghusla li hadatsil akbari. Jamil badan fardhulillahi ta'ala. Jadi fardhulillahi ta'ala jangan disebut, dalam hati aja nyebutnya. Kenapa sunnahnya kita sebelum mandi itu baca bismillah. Bismillahnya bukan diucapkan tapi di dalam hati. Kenapa? Karena kita sudah masuk di dalam kamar mandi. Soalnya kalau sebelum masuk kamar mandi apa-apa diucapkan. Memang anjurannya seperti itu, tapi kalau di dalam kamar mandi baca bismillah di dalam hati, nggak usah diucapkan. Kenapa harus pakai niat? Nah, ini yang membedakan antara kita mandi biasa dengan mandi sunnah atau mandi wajib, ya. Bisa jadi kita mandi karena untuk ibadah, bisa jadi kita mandinya mandi wajib, bisa jadi mandinya mandi biasa. Yang dimaksudkan kenapa harus pakai niat? Ya, karena kalau nggak pakai niat kan otomatis jatuhnya kita itu mandi biasa, bukan mandi junub. Ya, mandi sunnah aja kudu pakai niat juga. Nawaitul ghusla sunnali li huduril jum'ah misalkan. Saya sengaja niat mandi sunnah untuk menghadiri sholat Jumat, atau untuk menghadiri sholat Idul Fitri, atau untuk menghadiri sholat Idul Adha. Nah, itu membedakan niatnya. Jadi harus kudu pakai niat karena untuk membedakan apakah ini mandi biasa, mandi ibadah, atau mandi wajib. Biasanya kan mandi ada yang pagi sore, ada yang pagi atau sore atau siang. Itu apa kita niat juga? Ternyata itu bukan. Maksudnya kita bukan menghilangkan aja, kita mandi biasa aja, mau mandi sehat, bersih gitu aja. Nggak pakai nggak apa-apa, Pak. Karena kan seperti yang dijelaskan tadi hukumnya mubah mandi sehari-hari, entah itu sehari 2 kali, pagi atau sore, atau cuman siang aja mandinya atau sehari sekali, itu namanya hukumnya mubah. Litabarrut, untuk mendinginkan badan kita atau membersihkan badan kita, tanpa ada niat juga nggak masalah. Atau mau pakai niat, sengaja dia mandi. Saya sengaja, maksudnya mandi untuk ibadah, biar ibadah makin kuat, makin seger. Kalau subuh misalkan, kalau subuh boleh.
Kalau subuh boleh. Misalkan subuh pengen seger mandinya, pengen dapat pahala juga, niatin mandi sunnah untuk mandi ibadah. Subuh-subuh mandi ya, itu karena jadi sebenarnya mandi subuh ini manfaatnya sangat luar biasa, Pak. Ya. Manfaatnya mandi subuh ini sangat luar biasa sebelum subuh maksud saya. Mandi sebelum subuh. Nah, kalau jadi ulama-ulama dulu itu mereka mandinya itu jam 2, jam 3. Itu mereka udah mandi. Dan memang itu saran dari dokter seperti itu. Mandi di atas jam 6 atau jam 7 kalau nggak salah paling telat itu sudah nggak boleh. Sore ya. Jam 6 sore atau jam 7 sore itu nggak boleh. Sebenarnya jam 7 malam atau lewat dari jam 7 8 itu sebenarnya dari ilmu kedokteran juga nggak boleh. Nah, kenapa Rasulullah SAW melarang? Dan ternyata ada sebabnya itu. Sampai kedokteran pun mengatakan itu tidak diperbolehkan mandi sekitar jam 8. Jam 8, jam 9 mandi. Mandi yang paling baik itu adalah mandi tengah malam, jam 1, jam 2. Lewat dari jam 12, apalagi sebelum subuh sekalian tahajud. Misalkan bangun jam 3. Sebelum tahajud ya. Boleh. Lebih bagus lagi. Karena orang-orang dulu, maksudnya ulama-ulama dulu itu mandi jam segitu itu mereka supaya menguatkan badan mereka untuk ibadah kepada Allah. Menguatkan badan mereka, kemudian badan jadi seger, otak kita pun jadi fresh, Pak. Otak itu benar-benar jadi fresh. Jadi kalau kita mau ngerjain apapun, mau ngafalin apapun itu cepat masuknya. Kalau di tempat-tempat ngaji tahfidz atau lain sebagainya itu, kenapa disarankan mereka ngafalinnya pagi atau sebelum subuh? Itu lagi fresh-freshnya otak. Karena dari semalam dia istirahat, kemudian dia bangun, otak itu nge-refresh lagi. Otak itu nge-refresh lagi, dia menghafal. Kapan dia ulangin lagi? Nanti sebelum tidur dia ulangi lagi. Apa yang dia hafalkan tadi sebelum tidur diulangi lagi. Itu bakal nempel terus itu. Itu bakal nempel terus. Jadi bakal ingat terus insya Allah. Karena lagi fresh-freshnya, apalagi mandi. Jadi menambah kesehatan kita, membuat kita menjadi sehat. Mandi di jam-jam seperti itu, jam 2, jam 3, jam 4. Ya pikiran kita mungkin dingin. Padahal itu ada manfaatnya sangat luar biasa. Jadi otot-otot kita yang lemes itu jadi bagus lagi. Ya nggak kaku-kaku banget. Jadi fresh maksudnya. Jadi kalau bahasa kita nggak ngeringkal tuh otot tuh, nggak meringkal tuh ototnya. Tapi kan bencong-bencong itu gimana? Kenapa? Kalau yang bencong gimana? Tetap dia wajib mandi, Pak. Tetap wajib mandi. Tetap dia wajib mandi. Tetap dia wajib mandi. Kenapa dia wajib mandi? Karena sesuatu masuk ke mau itu dia keluar, otomatis dia mau nggak mau kan keluar itu. Tetap wajib mandi karena yang disebabkan dia mandi adalah khurujul mani, keluarnya maninya dia. Keluarnya maninya dia. Tadi niat mandi ghusl aurafil janabah wa janabah wa ta'mimu dhahril badan hatta ma tahtal qulfatil aqlaf, qulfatin minal aqlaf bil ma, sampai di bawah, mohon maaf, di bawah kemaluan kita. Itu wajib. Atau tempat qulfah itu tempat helmnya kita. Nah, helm kemaluan laki-laki itu wajib. Jangan sampai itu nggak ngalir air di situ, nggak kena air. Ya. Itu harus. Ya. Iya, jenggernya. Jadi ternyata khitan itu, kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan kita sebagai seorang Muslim itu untuk khitan, ya? Karena kalau orang yang nggak khitan, ya mohon maaf, kalau orang yang nggak khitan itu, jadi ketika dia buang, salah satu kalau dari ilmu kedokteran ya, ketika dia buang air, itu ceboknya nggak rata. Nah, otomatis kan masih ada sisa air kencing itu. Nah, sisa air kencing itulah yang menjadi bakteri karena masuk ke dalam kulitnya.
Kalau orang sunat yang kulit kelebihan tadi kan dibuang tuh. Nah itu nggak bakal kena, nggak bakal nempel. Nah, kayaknya kenapa kita kalau ngencing itu disunahin berdehem. Nah, untuk ngebuang sisa-sisanya, untuk ngebuang sisa yang masih ada ketika kita kencing. Nah kalau itu sisa itu masih nggak ada, sisa itu masih ada, kemudian kita wudhu dan kita kerasa ada yang keluar dari kemaluan kita, itu nggak sah sholat kita atau wudhu kita, najis karena kita bawa najis. Jadi kumpulnya bakteri di seperti itu. Kemudian kalau seandainya dia muslim, kemudian dia belum sunat dan sudah balik, dan ketika dia sholat, maka sholatnya nggak sah karena kenapa? Dia membawa najis. Dia membawa najis. Nah itulah manfaatnya ya kita dianjurkan untuk sunat. Jadi nggak salah, Rasul ngomong ini nggak ada yang salah, semuanya benar. Sampai diteliti dari ilmu kedokteran itu ternyata ada penyakit yang bisa menyebabkan penyakit kelamin bagi orang yang nggak sunat. Ya kenapa? Karena dari terkumpulnya bakteri tadi itu sehingga menyebabkan yang menjadi penyakit kelamin. Jadi orang-orang yang kena penyakit kelamin itu bukan hanya mereka yang nggak sunat, tapi mereka yang nggak bersih. Ya, mereka yang nggak bersih dalam beristinja, ya, apalagi dengan yang disebabkan dengan bisa jadi disebabkan dengan hal-hal yang lain. Tapi salah satu faktornya adalah seperti itu. Cara nongkrongnya gimana? Baik. Tipis. Cara nongkrongin biar itu susah. Airnya keluar lebih asik. Berdehem atau duduk? Kalau yang diajarkan Rasulullah, ini nih, mohon maaf. Jadi kaki kanan begini. Ini yang kira agak turun dikit. Kalau yang sunahnya, tapi kalau mau jongkok biasa juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau sunah, kenapa? Air yang di dalam ginjal sini ini turun semua. Air sini dalam ginjal ini turun semua karena kita turunin. Itu sunahnya. Sambil diurut itu. Sambil diurut boleh, sambil diurut nggak apa-apa. Ya kalau bahasa kita ini sambil gini lah ya, sambil ditekan gini ya. Nah kalau bahasa kita ini sambil ditekan gini nih. Sambil berdehem lah maksudnya. Aku mau bisa berdiri gimana Kak? Kalau coba itu, iya makanya nggak pernah jongkok. Kadang-kadang jongkok, tiba aja. Kalau berdiri langsung. Udah tua. Sebenarnya kencing berdiri adalah hukumnya makruh, ya. Hukum sendiri makruh. Kemudian dari segi kesehatan, ini saya kasih tahu. Dari segi kesehatan itu, kenapa orang banyak kena sakit ginjal? Ya, air seni yang harusnya keluar semua itu ngendap. Ketika dia kencing berdiri, itu nggak keluar semua. Jadi separuh yang keluar, masih ada sisa. Nah, ketika dia jongkok, dia duduk, seperti yang tadi saya praktekkan, atau seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, ya, itu air seni itu keluar. Ya, menurut kedokteran seperti itu, tapi kita nggak tahu apakah keluar semua, kan kita nggak bisa ngelihat. Tapi bahasa kedokteran seperti itu. Dan yang diajarkan Rasulullah pun sama seperti itu juga. Nah, kalau kencing berdiri itu tidak semua kencing itu keluar. Tuntas. Nggak tuntas. Jadi masih ada sisa. Nah, masih ada sisanya itulah yang ngendap. Yang ngendap itu bisa menjadi batu ginjal. Yang bisa menjadi batu ginjal. Jadi kalau bisa, ya kalau darurat misalkan kayak di mall dan lain sebagainya, nggak ada tempat nongkrong dan lain sebagainya, mau nggak mau kencingnya berdiri, ya mau nggak mau. Ya. Mau nggak mau seperti itu. Tapi kalau bisa, selama dia masih bisa jongkok, selama dia masih bisa duduk, bahasa kita ya, selama dia masih bisa duduk. Kalau nggak bisa jongkok, misalkan sakit, efek karena sudah faktor umur, ya kan, kalau jongkok ntar lututnya sakit, paling nggak duduk. Paling nggak duduk. Ada kan biasa apa, toilet yang duduk tuh. Paling nggak seperti itu kalau nggak bisa jongkok. Kalau bisa jongkok lebih bagus lagi. Jongkok aja kan?
jongkok aja. Anjurannya adalah jongkok. Anjurannya adalah jongkok. Harus belajar lagi kan. Anjurannya adalah jongkok. Bantu ibu di rumah. Bantu ibu di rumah. Belum pegangin gitu. Jadi jongkok harusnya. Ya kalau dari segi ilmu kedokteran memang seperti itu. Jadi apa yang diajarkan Rasulullah itu ternyata semakin kesini dokter itu semakin mempelajari. Jadi memang ada bukti dan ada efek sampingnya. Ada bukti dan ada efek sampingnya. Kemudian habis kencing seperti itu dicipratin tuh air. Karena cipratan air kencing itu kita nggak tahu, Pak. Cipratan air kencing itu kita nggak tahu. Nanti kita udah lewat kayaknya nih bab wudu nih, ada di bab wudu itu. Ketika kencing itu pasti kan nyiprat tuh. Cipratan ini yang kita nggak tahu di mana. Ya, kadang kerasa, kadang nggak kerasa. Syukur kalau kerasa atau kelihatan, itu yang kita bersihkan. Nah, kalau nggak kelihatan, itu kenapa disebut dengan rosyul ma? Itu nyipratin air. Mau itu di kulit kita, di kaki atau di mana, atau di sarung kita, atau di celana kita itu kudu. Kenapa? Mimba bil ihtiyat, dari bab kehati-hatian. Jangan sampai kena najis atau kecipratan. Jadi sunnahnya diciprat-cipratin air. Basah ya nggak apa-apa, basah. Biar celana atau baju atau sarung yang kita pakai nggak najis. Ya. Karena cipratan-cipratan itu yang kita nggak tahu. Kalau kerasa syukur, kalau kelihatan ya udah itu tempat itu yang kita bersihin. Tapi yang nggak kelihatan, yang kita nggak kerasa kan itu banyak. Apalagi orang mungkin yang pakai sarung kemudian pakai celana itu kudu dibuka semua itu. Yang paling enaknya paling pakai sarung udah adem, enak, tinggal ngangkat doang, gampang. Ya Allah, aduh ini tinggal dikit lagi ini sebenarnya. Lanjut aja kali ya, tinggal dikit lagi biar minggu depan kita masuk bab baru. Kemudian far'un la yajibu tayaqqana umumul ma bal yakfi fihi kal wudu ghalabatul dhann bil umum. Jadi enggak harus kita ini air rata apa belum ya? Jadi kita harus meyakinkan diri kita, oh ini air udah rata. Enggak harus seperti itu. Jadi samalah dengan wudu. Wudu entah itu tangan atau mana, yang penting kita mencoba untuk meratakan. Jadi ghalabatul dhann ada dengan prasangka kita aja. Nah, kalau kita prasangka kita rata semua udah cukup. Kalau prasangka kita nggak rata ya udah ratain lagi. Jangan sampai diulang-ulang akhirnya jadi was-was nanti ujung-ujungnya. Cukup seperti itu aja. Ghalabatul dhann. Artinya ghalabatul dhann itu prasangka kita udah rata ini air ya udah cukup. Itu. Yang penting udah rata nih air, udah kita ngerasain udah rata udah cukup. Jadi nggak harus kita yakin ini udah rata apa belum ya. Nggak harus seperti itu, nggak wajib maksudnya. Kemudian sunnah wa sunanuhu tasmiyah, ya. Wa sunanuhu tasmiyah yaitu sunnah-sunnahnya mandi adalah membaca basmalah, ya. Sunnah-sunnahnya adalah membaca basmalah, tapi boleh bismillahirrahmanirrahim, ya, secara lengkap bacanya atau bismillah. Ya. Tapi kalau sudah masuk kamar mandi cukup di dalam hati bacanya. Ada yang mengatakan itu makruh karena termasuk daripada Al-Quran. Ya. Ada yang mengatakan itu makruh karena termasuk daripada Al-Quran. Ya, ada yang bilang boleh kalau kita bacanya dalam hati. Nah, itu yang dimaksudkan makruh karena dia termasuk daripada Al-Quran. Kalau bacanya secara terang-terangan atau walaupun di dalam hati termasuk makruh. Tapi nggak apa-apa, kita bacanya dalam hati juga nggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim atau bismillah cukup. Mau bismillahirrahmanirrahim lengkap atau mau bismillah aja udah termasuk cukup. Ya. Wa summa wudu, ya. Kemudian wa izalatil qadar. Jadi kita baca bismillah ya dalam hati, kemudian kita bersihkan tuh tempat-tempat yang kotor. Tempat-tempat yang kotor untuk membersihkan kotoran, ya, kemaluan kita bersihkan semua pakai air, disiram semuanya. Setelah kita siram semua baru kita wudu. Sunnahnya ya, sunnah sebelum mandi itu wudu. Jadi setelah membersihkan semua, kita cuci tangan kita, kemudian kita wudu.
bersih semuanya, tempat kita kemaluan tadi kita bersihkan. Nah, kemudian wudu, mengambil wudu. Wudunya gimana? Ada yang mengatakan wudu cukup sampai telinga aja. Jadi kepala nggak usah dibasuh. Kapan nanti dibasuh? Nanti setelah selesai mandi. Ada yang mengatakan secara keseluruhan nggak apa-apa. Jadi boleh mau entar nyuci kakinya entar setelah selesai mandi atau mau sekalian boleh. Yang penting sunnah sebelum mandi adalah wudu. Misalkan kalau batal di tengah mandi, kentut dan lain sebagainya, nanti diulang lagi wudunya. Jadi tidak membatalkan wudu yang sudah kita lewatin tadi. Tsumma wudu, kemudian wudu, ya. Kenapa disunahkan? Nah, ini rawahu Syaikhan seperti yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Afdalu min ta'khiri qadamaihi anil ghusl. Jadi afdolnya adalah mengakhirkan mencuci kaki daripada setelah nanti mandi. Jadi pas wudu kakinya terakhir aja nanti. Setelah kita mandi baru cucilah kaki. Wa fi qaulin yuakhiru ghusl. Ya, ada yang mengatakan golongan terakhir adalah diakhirkan mandi kakinya. Lima rawal Bukhari seperti diriwayatkan Imam Bukhari an Maimunah daripada Maimunah fi sifatin ghuslin Nabi, di dalam sifat-sifatnya mandi sallallahu alaihi wasallam Nabi, ya. Di dalam sifat-sifat mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaddu'a wudu ahli shalah, beliau wudu seperti wudunya orang yang lagi mau salat. Ghaira ghusli qadamaihi, ya, terkecuali beliau mencuci kakinya enggak. Jadi wudu sama seperti wudunya sholat, tapi cuci kakinya beliau terakhir. Wa qala fil majmu' naqalanil ashab wa sawa'un nuqaddimul wudu, ya, walaupun mengutamakan wudu, ya, seperti yang disebutkan dalam kitab Majmu', ya. Walaupun dia mengutamakan wudu terlebih dahulu, ya, secara keseluruhan maksudnya wudu sempurna, ba'dahu atau seperti yang tadi disebutkan, atau sebagiannya saja, akhirahu atau diakhirkan nanti wudunya, ya. Atau pas pertengahan mandi kemudian dia wudu, ya, amma fa'alau fi athna'il ghusl fahuwa yahsul musinnah, fahuwa yahsul lisunnah, fahuwa yahsul lisunnah. Artinya hal-hal yang tersebut dilakukan, mau dia wudunya sempurna, ya, atau mau wudunya sampai telinga doang kakinya nanti terakhir, atau pas pertengahan mandi dia wudu, ya, itu sama-sama mendapatkan sunnah. Tapi afdolnya, lakin al-afdol adalah taqdimuhu. Afdolnya adalah mendahulukan itu semuanya. Ya, afdolnya mendahulukan wudu baru mandi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita dalam keadaan mandi, ya, karena yang termasuk sebelum maksudnya kita mandi junub ini, mandi janabah kan mandi wajib, mandi yang memang diwajibkan. Sebelum mandi kan sunnahnya adalah membersihkan dulu tempat-tempat, membaca bismillah, kemudian membersihkan dulu. Otomatis kan kita buka nih. Maaf, maksudnya kita dalam keadaan telanjang, kita bersihkan itu nggak jadi masalah, hanya khusus di mandi saja. Memang ada yang mengatakan kalau kita wudhu dalam keadaan dalam keadaan telanjang itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Kita wudhu dalam keadaan telanjang hukumnya makruh. Minimal dia tutup auratnya pakai handuk. Minimal dia tutup auratnya pakai handuk. Nggak boleh ya, kalau kita telanjang itu wudhu nggak boleh ya? Makruh, Pak. Makruh. Ya. Boleh. Setan berlari. Malaikat berlari. Malaikat kan nggak masuk kamar mandi, Pak. Malaikat kan nggak masuk kamar mandi. Jadi hukumnya makruh. Artinya makruh itu sebenarnya hanya untuk mimbabil adab. Ya, seperti itu. Jadi membabil adab itu maksudnya rasa malu kita kepada Allah. Ya. Boleh. Ada keuntungan yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bisa enggak? Ada keuntungan saya pernah baca. Tadi sebelum kita baca syahadat dulu. Ada juga yang enggak juga. Sebenarnya setiap gerakan, setiap wudu, mau itu kita cuci tangan, ya. Kita sebelum wudu kan cuci tangan sunnahnya. Itu ada doanya, Pak. Ya. Kemudian kumur-kumur, itu ada doanya. Kemudian istinsyak, masukin air dalam hidung, itu ada doanya.
Kemudian basuh muka, itu ada doanya. Kemudian basuh tangan, itu ada doanya. Di sini disebutin semua di kitab ini. Nanti kita dapetin. Di kitab ini disebutin semua, Pak. Setiap gerakan dalam wudhu itu ada doanya masing-masing. Ya kalau kita atu-atu apa lah, syukur alhamdulillah. Kalau baca ya lama juga wudhunya kita. Ya kalau mau dapat pahala ya emang begitu caranya. Jadi setiap gerakan dalam wudhu, basuh kepala ada doanya, basuh telinga ada doanya, basuh kaki pun ada doanya. Jadi setiap gerakan wudhu kita itu masing-masing punya doa. Dan itu disebutin dalam kitab ini. Kalau nggak salah nanti di bab sholat kalau nggak salah ini. Sekalian jalan, sekalian doa. Iya. Cuman kan ya itu kalau wudhu di rumah. Kalau wudhu di masjid mantan dikepak sama yang nungguin di belakangnya, Pak. Lama banget loh wudhu. Hah? Borongan aja terakhirnya. Ya. Mandi lah. Kemudian yang terakhir adalah makruh-makruhnya adalah makruh-makruhnya israf fil ma, buang-buang air, itu nggak boleh. Kemudian meninggalkan wudhu itu nggak boleh. Kemudian meninggalkan kumur-kumur dan masukin air ke hidung itu tidak boleh. Jadi sunnahnya itu dalam semuanya yang harus dilakukan adalah sebelum mandi wudhunya yang sempurna. Kumur-kumur, cuci tangan dulu, kumur-kumur, masukin air ke hidung, basuh muka, cuci muka, kemudian tangan, kepala, telinga, kaki. Itu baru sempurna, baru mandi. Ya, karena kenapa? Kalau kita ninggalin kumur-kumur ya, ama masukin air ke hidung saja, itu makruh hukumnya. Itu makruh hukumnya. Kemudian kalau mandi juga jangan main jebar-jebur aja. Itu namanya israf fil ma. Israf fil ma itu buang-buang air, mubazir namanya. Itu nggak boleh juga. Rasulullah aja cuma segelas kalau wudhu, Pak. Gimana itu? Kenapa? Gimana itu? Jelas kok bicara. Tuang, Pak, diratain, Pak. Satu-satu sudah diratain. Yang penting kan judulnya wudhu ini kan rata. Beda kalau mandi ya. Beda kalau mandi. Mohon maaf Pak, pakai air botolan segini, kalau kita benar-benar bisa memanfaatkan, bisa. Yang penting rata. Kalau kita kan sekarang mungkin butuh bantuan orang yang seperti itu. Tapi kalau nggak bisa sendiri bisa. Ya inti-intinya aja. Muka, tangan, kepala, kaki. Udah. Kalau kita berada kan ini kan kalau batal wudhu kan kita bawa aqua. Dari aqua itu. Iya. Boleh. Yang penting rata. Semuanya intinya meratakan semua, Pak. Jadi sama dengan wudhu. Jadi kita bisa kira-kira, oh ini udah rata nih, udah cukup. Rata. Enggak dipok-pok gitu doang, enggak. Enggak, kalau dipok-pok doang kan enggak rata kalau begini. Jadi diratain, ya diusap maksudnya, bahasa kita itu diusap sampai ngerata. Enggak. Bab fadlus shalah al-maktubah wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min amalin la yarfa'u, min du'ain la yusma, min batin la tashba'. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal wa ila ahsanil maqal. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.